أزول نشوف يسوني نزار مازال نزار نغال دار غرون نختار سي قاعد نمسلاي غاف واحد شنو سيمين غتصرف كادي تمورتنا الجزائر مي غاها طاس يراون يتسلم امسلاي اما غاف زغوا نالي كلاسي تشور نسوطاس يسلم هذا نيك خصنا مسلايتي كلتنين غاف واهي مي انا غلا فما ينوث بابا احمد يبغى وكنا يعاود اين يعاود بن بوزيد زان 20 سكسن هذا المسلاي غاف طاس تمثال النظام اكو ديون انفكيري قد شنو حل الشقاق دي مضبره مزوارو نون مالو يسلم هذا ذاويين وقال ماس مريم مزيان ازول فلاش الزول يعطيك الصحة سنارض كنا محمد بكر دعنا زول فلاش محمد يزول محمد يزول ولا كلادي تولي تناوس قبايلي فساكي النهار تعرض لي مسلاس قبايلي في محمد بكر ذاك نيك دنيا غنمسلاي ما تبغى ديك تزواره غفوين ديفرنس كي ديت 5 تمورتنا الجزائر ولا تكون مسلاي متفلاس لخصاص نيس الماذن امشي راد نسفهم كنا طاس نتوشولين ني مولان بواراش تسولاس يك قارن سين وغون تورا اسمو غارو المن غار القرايه مازال خصني الماذن شو راه مازال ثنا ميرث اخصو يسلمذن ماشي ميتيكلتا يكاد وليكي انو وين قار لا فونكسيون بوبليك لا فونكسيون بوبليك تتاكد انو وين قار لي بوست بيدجيتير زعما غادي ينير غوت ا غوت ودتسكر اين يتلاقن لا جو بو دير سي لا ريستريكسيون بيدجيتير يخدم لو غوفرنمون ودار لي راك هناكا خاطر ما تخدموا لي ستاتيستيك بغي 10 في كي 11 ثلاثه كير في السنات il y a un décalage. Il n'y a pas de coordination hier, qui déforme le monde du travail. Par exemple, en langue arabe, en mathématiques, en langue française. Donc, il n'y a pas de coordination entre le monde du travail, le monde du besoin, وقاعد يتفورمين l'éducation. شحال يسلمنا كثوري يخصنا؟ ذا شو التموين شحال يسلمنا وشو؟ أين خصن سواتاس خصن دي لي ماتيير ماتيماتيك اي فرونسي وثمنات يتوحوزان سواتاس سي لو سود دو لالجيري لو سود دو لالجيري خصن اتاس وخاصة اون لونغ فرونسيز و ماتيماتيك تا هو يسلمنا نروحان شو السبة؟ السبة اتاس اولا خصن ديجا خصن على ليشيل ناسيونال ولاش في السنة ولاش لي مويان دو ترافاي او سود au sud et des roches, si le nord au sud, on a initié une promotion, des choses. الناس وين يروحون؟ هضريت سكودون على في روح بالبوزيد، سي كأسف كنت نزدوخ مي بودس كنت نزدوخ. C'était un projet, moi زمر غادي ينير مورني، يولد يموت، ils l'ont pas appliqué. أرنو ذا غنيو، ما ثفت تجرنا تنسن، ذي لي مويان، لي كونديسيون دو ترافاي لان. أكو لو نور كاين خير قيمة ذي لو نور. C'est-à-dire il n'y a pas une mesure initiative pour les attirer à droit من السود وسنفكينا حاجه زياده فين اللي ذي النور باش يروح على السود. لكن فما ذا نسين كي ندور على محمد لكن فما ذا الدوله كسنقسن تدريم ولاش لو كان بغانا تسكش من يسلم هذا هاتلان ان المال قد يتفاعلوا كسيت سلاويين تنادين كان خديم نتوالي ساقي ذلولو فين المال قارن وفرا خديم اذا من الجزائر 900 مليار دولار يجمعنا كثوره سي ثما طيانا تولي ولا شي سلمنا يصار ماشي ولاش اول دنيض مصدوق لان il y a énormément de licenciés qui demandent à être intégrés. Il y a énormément d'ingénieurs qui ne trouvent pas de travail, qui demandent de travailler et enseigner les matières techniques. Malheureusement, les postes budgétaires alloués par la fonction publique restent insuffisants. C'est-à-dire le nombre d'heures générales de l'enseignement secondaire dans chaque matière, qui divise par 18. Pourquoi 18? Parce que le professeur est redevable de 18. Donc, ce fond mais sont incorporés ou à la retraite. Sont incorporés aussi ou puisque l'ancien ministre, M. Ben Bouzid, il casse les vacations. Donc, on les a entassés 40 par élève إذري من اللان ذا غني مسكين بلا الشيخ ايضا إذري من اللان نسلا شحال انت كان لي فاكاتير كي تقارض يخدم سي لاضي تبغاني وكنا دو غالا ناس نفكنا خديمه من ثنيه مويا مازال رتورا ودي خدمنا كان لي فاكاتير واش نتصطفنا على خدم لي فاكاتير فور دي سيركولير interministériel qu'il y aura plus de vacations c'est-à-dire pour être intégré en tant que stagiaire pour être stagiairisé تقد تصادر des concours mais dans un concours, la fonction publique, sinon le dossier qui sera rejeté. Donc, la fonction publique, elle se fait un poste budgétaire.
مود السفاره البوست بيدجيتير ودي تفغر ديال الكونكور سيتادير على رونتري سكولار كاينين فوالا ايدف كان عاد امشن تامشن هذا 20 دونك tous les enseignants ils vont concourir que sur 20 dans notre Gawali qui les enseignants à titre d'exemple il y a eu un concours récemment le mois d'août passé sur 7 postes budgétaires ils ont concouru plus de 1000 enseignants. Vous voyez, donc il y a des enseignants qui demandent qu'à travailler et qui demandent qu'à être formés. Parce que là aussi, il y a un point d'interrogation à y mettre concernant le recrutement. Il faut qu'ils le préparent d'une façon psychopédagogique. Donc il doit recevoir une formation psychopédagogique, que cette formation a été prodiguée par les écoles normales, par les instituts qui ont été supprimés, qui ne forment pas assez. Maintenant, on est en train de recruter sur le tas. Là aussi, il y a cette bavure, il y a cette lacune qu'il faudra prendre en considération. C'est-à-dire le former, lui donner une formation pédagogique, psychopédagogique, mais malgré ça, rien n'est fait dans ce sens. C'est toujours énigmatique. Dans les questions concrètes, pratiquement syndicales, nous allons sur des questions plus globales. Global. Non, parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la finalité de l'école et l'état de la société algérienne? Parce que la finalité de l'école, c'est de former un citoyen qui est capable d'intégrer une entité économique, d'intégrer un processus social, etc. Alors que même la société algérienne, c'est une société qui est complètement déstructurée, qui connaît des problèmes majeurs, que ce soit absence de projet national en termes économiques, déperdition, inversion de l'échelle de valeurs, etc. C'est vrai, là vous venez de toucher un point sensible de toute réforme de l'éducation. Lorsqu'on dit on va changer une réforme de l'éducation, on ne change pas une réforme de l'éducation comme on change de chemise. Il y a effectivement, vous avez parfaitement raison, certains critères dont il faut tenir compte pour élaborer une réforme de l'éducation. Premièrement, je commencerai par l'objectif dont vous avez parlé, la finalité, effectivement. Donc actuellement, la question qui se pose, et elle mérite d'être posée, quel Algérien faut-il former et pour quelle Algérie, à partir du moment où le projet de société n'est pas tranché. Donc on est en train de naviguer à perte de vue, c'est-à-dire on est en train de bricoler. Autre chose aussi, on doit tenir compte, comme je viens de dire, quel est l'enfant que l'on va former pour cette Algérie. Donc ça revient à un projet de société. Donc ça revient effectivement, comment former, quel programme mettre en adéquation pour atteindre ces objectifs. Et le projet de société qui n'est pas tranché. Donc il y a énormément de lacunes de ce côté-là. Il y a énormément de choses qu'avalent nos enfants algériens à travers les livres qu'ils ne devront pas avaler. C'est du bricolage, أين كيخدم بن بوزيد دوكاسمي بديتي قارت في الديلة أين كوك البريكولاج ونزبيرنا دني البريكولاج ما دواليش ونزبيرنا دني البريكولاج 100%. Mais à partir du moment, et là, je me place là, le projet de société n'est pas tranché définitivement pour savoir où on va aller, quelle finalité, c'est du bricolage. C'est que le معنى بول l'école غرفاز واللي يخدم عليه مانيس يخدم إلى la société. Qu'est-ce qui forme la société? C'est l'école. C'est l'école qui doit former cette société. Donc on doit lui donner des orientations bien claires. Un idée avec cette école. Où on veut y aller. Là on est en train de former. Pour former, on est en train de remplir des classes et des universités uniquement aussi dans un objectif d'avoir la paix sociale. On vous assure un poste pédagogique, on vous assure une place pédagogique, on vous assure une bourse. Ne manifestez pas, ne faites rien du tout. Mais est-ce qu'on vous assure un débouché une fois que c'est terminé? Là, on ne l'assure pas. Maintenant, on aura le bricolage. Vous savez qu'il y a le système éducatif algérien d'une façon générale. Si on aura la 62, on a hérité d'une école coloniale. Narnougui, elle a formé l'intelligentsia de l'Algérie jusqu'aux années 70. Mais ils ne voyaient pas ça avec cet œil. Ils ont voulu politiser. Dans quel sens politiser? Soustraire l'école algérienne de l'idéologie du colonialisme.
Et ça a été fait dans la précipitation. Première des choses, essayer de remplacer le français par l'arabe coûte que coûte. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a importé des coordonnées pour enseigner l'arabe. Donc, cette politisation de l'école algérienne a donné naissance à ce qu'on appelle, certains l'appellent, l'école de la montagne, l'école fondamentale. L'école fondamentale a supprimé tout esprit rationnel, il est remplacé par l'irrationnel. On a formé des gens qui ne savent pas raisonner, des élèves qui ne savent pas raisonner, question-réponse. Quant à lui donner le temps de réfléchir, de le former pour réfléchir, d'avoir sa propre personnalité, d'avoir son propre raisonnement, pour affronter la vie, pour affronter l'avenir, c'était un programme cadré, formé à l'époque, bien sûr, encouragé par le parti unique. Donc, quel objectif? Former ses propres militants. Former ses propres militants dans l'objectif, ni les slogans, ضد الرجعية إلى آخره. سمحي كانت كمل على الدياقي. On بعد سميت pour la décennie noire. L'école algérienne est devenue tribune politique. Donc, tous ces élèves qui n'avaient pas les capacités de réfléchir, c'est-à-dire sur propre réflexion, ont été récupérés par un parti politique. Donc, du slogan رجعية إلى آخره, on est arrivé عليها نحيا عليها نموت. Ils ont voulu corriger ça, mais ça a été fait encore dans la précipitation. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est du bricolage. Ça a été fait dans la précipitation. Le problème aujourd'hui, donc, c'est les élèves, c'est les enseignants, c'est le programme, c'est le tout. Le problème aujourd'hui, il faut avoir le courage de se mettre autour d'une table, il faut avoir le courage de dire qu'on doit évaluer là où on est arrivé, faire un bon diagnostic, et un bon diagnostic, on peut trouver un bon remède. Mais il faut avoir le courage de remettre certains programmes en cause. Je dirais, il y a certaines matières qui surchargent. On peut avoir des exemples Je crois qu'il faut envisager de spécialiser les élèves au secondaire, supprimer certaines matières qui alourdissent le quotidien de l'enfant. Je citerai Tarbiya Islamia, je citerai Tarikh Géographia qui peut faire, il peut les acquérir par culture générale, comme ça se faisait dans le temps. Il faut lui donner plus de mathématiques, d'heures de mathématiques et plus d'heures de langue. Il faut arriver à dire, parce qu'une réforme qui a donné ses fruits au Canada peut ne pas donner ses fruits en Algérie. Le contexte dans lequel vit l'enfant canadien n'est pas le même du contexte dans lequel vit l'enfant algérien. Donc il faut marier, même si on importe une certaine... Elle est importée du Canada, la réforme? Elle est importée du Canada. Après avoir été importé d'RDA. L'RDA, c'est le fondamental qui était importé de RDA à l'époque. RDA, voilà, à l'époque il y avait RFA et RDA, il était importé de RDA. Donc voilà donc le problème, la problématique de l'école algérienne, tout le bricolage, c'est-à-dire on زرارة شو نبغى نخدم وتفرينا راه ضرا انسان باش تفرونا كود لا كود خاطر مي دفدير كي دني ونتبدي لا سيستيم éducatif اكن نتبدي تيبلوزين il y a tout ça à tenir compte. Quel est l'objectif que je veux atteindre? Quelle est l'idéologie? Quelles sont les constantes? Quelle est la réalité sociale dans laquelle on vit, la culture et la akhirah? Donc en ramassant tout ça, plus un programme scientifique et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre tous ces objectifs. Clair et net. Il est en train dans le secteur mais il est en train d'avaler une certaine idéologie. Quelle est cette idéologie qu'on est en train de faire? Le ministre parle de la qualité. Effectivement. Il parle de qualité, mais est-ce qu'il a les moyens politiques pour atteindre cette qualité dont il parle? Lorsque vous entassez à Mohamed 45 ورش de l'école, داخل la classe, est-ce que ça vous donne la qualité? Alors que la norme internationale, elle est de 25 élèves. كنتينا ترى 45 وبدا تهضر de la qualité. يمكن يتفاهموا مع دوغ العرب كمحمد، لكن مسألة كاع مشى يتفاهموا الساقي الجزائر، أما في مسألة الناس المدن كيف. يمكن يتفاهموا دي الثانويين لي ليسي تسيلين 25 من المدن تسنى المدن امشي للجزائر والصوضره ولكن تسعوا ونغتبنوا دي الثانويين ولا دي سورشارج كي دو كلاس نتمسلاي في الاساس الوسائل. صراحه يتقاس نسمي نمشي سابلي ان شا يدري من اللان. لكن دنيغ بدان لا ريفورم en 2003. La nouvelle réforme de Ben Bouzid, moi je vais l'appeler la réforme de Ben Bouzid parce que c'est pas la réforme de Ben Zago.
La réforme de Benzaro, elle a été assurée, elle a été massacrée, elle n'a pas été appliquée dans sa totalité. Parce que lui, c'est qui a été l'initiateur. Donc, elle rentre en place à partir de 2003. Je dis, le point d'âge c'est qu'ils vont passer 5 ans de l'école primaire, contrairement à 6 ans, et passer 4 ans de collège au lieu de 3 ans. Donc, 2003 plus 5, 2008, 2005-2008, pendant de gagner la nouvelle réforme. Ou de gagner de l'ancienne réforme. Donc, il y a eu deux promotions à date simultanément la même année en 2008 au collège. Et il y a eu vraiment une surcharge grandiose. Ça a créé vraiment un cafouillage dans les collèges. Sachant pertinemment que dans 4 ans, les lycées vont vivre la même crise. Il y aura avec la responsable de la planification au ministère, il y a M. Khoudjam Chekien, il écoute, voilà. On sait pertinemment, on a les statistiques, donc on a mis en place, on a mis en construction certains projets de lycée depuis 2003. Lorsqu'un lycée n'a pas vu le jour en construction de 2003 jusqu'à 2012, il n'est pas fini, aucune enquête n'est diligentée sur le terrain. Je crois qu'il y a une volonté manifeste de sabotage. Il y a corruption dans les wilayas. Les projets, il y a la corruption dans la construction des lycées. Il y a la corruption dans la construction dans les lycées au niveau de la wilaya. Et j'ai interpellé Monsieur le Premier ministre de diligenter une enquête. Il faut que les responsables de cette catastrophe payent. Le simple citoyen qui a combien de lycées ont pris de retard? Il y a 609 lycées. On est déficitaire en septembre 2012 de 609 lycées. Quand les lycées, on aurait atteint 25 élèves par classe. Mais c'est عجبة. يدري من الآن. يكونوا لا شون في une crise financière. لا غالب. يدري من الآن. Mais là, le problème qui s'est effectué dans تجعل أمي كي تنختارن ذي الولاية. ما استفقد يون ورسالة les moyens de réaliser. ثخمت استفقد il va réaliser un lycée. Mais les moyens dont il dispose, les moyens le matériel dont il dispose, il ne peut pas satisfaire la constitution du lycée dans un délai réparti. Là, on voudra bien que les têtes tombent de ce côté-là parce qu'ils ont fait vivre une crise aux élèves, au lycée qui ne devait pas exister. J'avais les statistiques d'ailleurs dans lors de la première conférence que j'ai réalisée à la rentrée scolaire. Chaque wilaya est touchée. كل يوث شحال هو خصنا 14 وخصنا 17 وخصنا شحال يتيلين توريسين دو على شحال يتيلين ان الماذن ناخذين المدينه داخل كي تسقى chaque classe شحال 40 50. La crise qu'on est en train de vivre actuellement, on l'a vu surtout pour les premiers âges, du fait qu'il y a eu 2 promotions qui sont arrivées. Donc, il me s'inquiète. D'ailleurs, j'ai mis même une photo de Facebook, c'était inimaginable. 45 46. Mais نخدم une conférence. مقال كان كاين قران نخدم une conférence avec tous les directeurs des académies, avec le ministre de l'éducation, le nouveau ministre et l'ancien ministre aussi, parce qu'il y a eu jonction. أنا ناكلش 40,000 صافا. يتقد تصاوض عرميد 100 باش تسوق انا شو تقول يا 40. On dépasse la norme internationale de plus de 64%, c'est le chiffre que je leur ai dit, et vous dites que tout va bien. Mais maintenant, nous 45 élèves, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc, la qualité avec 45 élèves. La qualité, il faut aussi former l'enseignant capable de générer cette qualité. C'est les enseignants. Ils ont le niveau l'école normale. Il est formé pour enseigner. Mais ma daouzi ou nifadsis daouzi Allah تذكر ذا السراج يزمر تسلك كم يزمر تسلك هذا أما أنت تذكر ذي ونال البحر يزمر survivre يزمر وتسلك هذا يمك قرا il faut les former. Et là, on est en train vraiment de taper sur la table à chaque fois qu'on rencontre le ministre pour parler de la formation. خطر باش تسيلي الطبيب يتقدى le diplôme من الطبيب. Mais باش تسيلي الشيخ n'importe qui, à un certain moment, qu'est-ce qui a fait la chute de niveau? وين راتين le bac أروح تصاروا. وين راتين un certain moment زيك أروح تصاروا. Donc il y a eu un ramassis. Maintenant le moment est venu. يدري من الله تسداويت الله يشيخ الله formant. Il ne faut pas former pour former. Il faut former un prototype d'enseignant qui est capable vraiment de relever le niveau. En pourcentage, قرارين يدمي شحال يسلم منك ساعة يزور نهار ساعة النيفو.
زريدو نخدم على لي ستاتيستيك لكن تولى تشتين ويدني ضد ودي غرانزيك لي كود نورمال هو قاعد غرانزيك ولا زورنا كل هو قاعد غرانزيك لونسيان كلاس جو كروا كي ريان ادي ils sont à 20% 30%. maintenant هو قاعد نزيك اتفقن لا روتريت اهتم غوران لا هي كفان دونك il faut penser donc on est en train de recycler l'échec then انشجع على l'université ارديت سوغالا donc je crois que mais vraiment la qualité il faut avoir le courage de se mettre autour d'une table, de dire voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour remédier à ça. Ça se voit dans le sujet, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur. L'enseignement. L'école, c'est la base. Hein. Ouais. Je voudrais vous poser deux questions. La population scolaire, c'est une population très importante en Algérie. Est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est une contrainte majeure? C'est le fait de favoriser l'enseignement général et le statut de l'enseignement professionnel en Algérie. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire? La population scolaire, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est une richesse. Lorsqu'on a des objectifs pour atteindre cette richesse à bon port. Mais elle peut se retourner si elle est mal prise en charge. C'est à peu près 8 millions d'élèves actuellement. Même il y a des États qui n'ont pas cette population. Non, c'est la population tout entière de la Tunisie. Ce qu'on a comme élèves dans l'éducation, c'est la population des pays voisins, la Tunisie. Alors qu'à l'indépendance, il y avait 829 000 élèves scolarisés. Donc, du point de vue scolarité, du point de vue scolarisation, là, vraiment, on peut dire chapeau. Donc, du point de vue quantitatif, il n'y a rien à dire. Mais le problème qui se pose, c'est du problème qualitatif. Maintenant, barakat, c'est vrai, on donne la chance à tout le monde. Mais lorsque l'élève n'a pas les capacités d'aller plus loin, il ne faut pas aussi dire que à la formation professionnelle. Il faut créer des passerelles vers la formation professionnelle pour qu'il n'y ait pas déperdition scolaire qui est énorme. Mais est-ce que ce n'est pas une question de valorisation aussi? Parce que la formation professionnelle, ça peut être un tempérament. Il a un examen l'enseignement général, il a un examen Mais si vous n'avez pas à Mohamed les capacités de faire des études, si à chaque fin d'année vous avez un 4 de moyenne, et je vous maintiens, je vous fais passer au nom d'une certaine loi que je n'ai pas le droit de vous mettre à la porte jusqu'à 16 ans. Je crois qu'il faut le prendre en charge. Vous êtes contre? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Il faut le maintenir jusqu'à 16 ans, mais lui donner les moyens de maintenir, d'être bien formé. Et s'il n'arrive pas, la formation professionnelle. Mais justement, là on est en train de leurrer nos enfants. Jusqu'à la terminale, on va d'ailleurs souffrant. Oui, on l'a leurré. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas cette mentalité justement? Parce que venez même métier, maçon, plombier, on a besoin de tout, agriculteur. C'est des métiers honorables. Mais qui sont dévalorisés. Non, mais il ne doit pas être dévalorisé. Il faut les revaloriser pour les encourager à dans le cas français, par exemple. Dans le cas français, par exemple. Non, ils ne sont pas dévalorisés. Juste les mots. Ils ne sont pas dévalorisés. Mais il faut encourager les gens, leur faire comprendre. Et c'est là que rentre le rôle des psychopédagogues qui sont payés dans les lycées. C'est les capacités intellectuelles pour aller loin. Donc, ils doivent créer une passerelle entre l'éducation et la formation professionnelle. La deuxième question, encourager l'enseignement général. Non. Là, une tare, une bavure de la nouvelle réforme, c'est la suppression de l'enseignement technique. Supprimer l'enseignement technique pour un pays jeune comme l'Algérie, alors que l'enseignement technique qui peut apporter vraiment un apport appréciable pour la petite et moyenne entreprise, sincèrement, c'est une énorme bavure. Et là, ce qu'on a demandé, c'est de reformer l'enseignement technique au lieu de le supprimer. Et j'ai eu l'occasion de le poser à la présidence. On a été reçu par la commission Bensana. D'ailleurs, ils ont voulu me coincer en me disant
votre syndicat se termine par technique alors que vous dites que l'enseignement technique est supprimé. Je lui ai dit oui. Lorsque j'ai déposé le dossier d'agrément, il y avait le technique. Quelques années après, une année après, le technique a supprimé comme les machines. Ils doivent avec des milliards, ou des milliards, des machines-outils, des machines oliviti, ou un petit avec des milliards. Poste de ciel kharj. L'enseignement technique est supprimé. Arthura, mais elle est dans les cartons avec des milliards. Très bien. Les ateliers, là où je voulais en arriver, les ateliers, des milliards de machines-outils qui sont fermés. C'est la rouille. S'il y avait vraiment entente, coordination entre la formation professionnelle, pourquoi ne pas les utiliser? À ce jour, toutes les machines-outils des lycées techniques en Algérie, et personne ne lève le petit doigt. فنمي في الصوب دار تقرب بحال هشام زوار ودنو على قيم كنكمل مسلاي مازال مسلاي راه في المال وفي سنديكا وطون ما ستاف يسمون على الدوله شو تولا ما في الشهريه ثورة تاع نطاس يسمى مني مورث هو اللي ما ستيتنا على شي طاح خرج تاع نطاس ادنو من بعد ميسي وكنا نكمل ذوك حريش بوسي ازول نشوف يسون غير واحد شو سينت ولا مساكين مسلايد غاف واحد شنو سيمين اعترف كاع ثمور في الجزائر قد مس مريم مزيان مسلايد طاس غافاهيل المسلايد دا قد محمد غافورنا البروفيسيونيل نو جينيرال ما قبل نكمل مسلايد زق لينا افيوث تمثلت تعرف تراث فرنا مازال لارابيزاسيون اسكو نون بارلون انكور اسكو فون بارلي نا داين تمثلين نقارنوك تعرفت داين mais le problème est que le primaire le moyen que le secondaire mais à l'université il faut avoir le courage de revoir les choses en profondeur. C'est la première année la terminale de bac à l'université et les statistiques quarantaine un élève sur deux تسجل القرايه السداويت في الجله لونغ إنا يتديون من l'enseignant de l'université de حبيبي ويا وديتي le directeur central du secondaire au ministère de l'éducation لأن كي les élèves تصطفن دي نوت ستروميت تالانتو تستعرف لا سيلول ديالو سيلول مقل سنة غنصاوب مقل سنة غنصاوب l'usage des langues la langue c'est un vecteur de transmission il faut avoir le courage de dire que chez moi, au bilinguisme, qui a vraiment fait ses preuves dans les années. Il encore l'idéologie politique de Mourth. Non, aux Zmerdara, مقلم كيخدموا السداويت نعمار عوضن وقاعد يبون الباك في كاس نستوى قورن دو لونغ كنخدمت السداويين تمور النظام ماده سنورسن وقاعد نهضر على تمثيل تني تكنس نستوى قورن اللي فورم دو لا لونغ دونسينيمون بور كي بيس اكيرير لونسينيمون من كان اللي بغا يشتيني انه على ثروميث كي كنت في غازكا je suis un pur produit de l'école algérienne. Nous allons bilinguisme. Oui, nous sommes les capacités. À un certain moment, j'ai une occasion pour rebondir. Les écoles privées. La majorité des parents d'élèves usent les écoles privées. Malheureusement, on leur a imposé un programme national. محدد الدعوه راك دقيقه تمازيغ تنمك تسقسي غراي واش ولا شاطاس يقرا على حسب وكن قراي في 5 تمورثه ماشي طاس الماذن ماشي طاس نتوشولين يتعاونن وكن تقارن تمازيغ ثوره ونسن نغدر كذب ونشتاي امثلت تمازيغ في ثمورث قراي الناس تمازيغ دي ثمورث يتيق ادوي دريمني ونادي فغن ونادي غير نستمزيق يتيق ازداوي يتيق تسج يتيق ثوا شولتيس ودي توارا ثما ان ليسونس تمزيق ومن بعد تفكر برا دونك كاينه شي خدمه ثاقي جو لي فيريفي مو ميم اللي هذه اللي ساميروش سيتي لا رونتري دي كلاس الحوض لا كور مقراد انا كي يو سون باك شنو تخدم داي يبدا الشيخ كان خدمه ليسونس مزيغ خدمه روكو وثا كاين كنا وثا قول مي وشو مي
Il n'y a pas on va importer des trucs, mais quelque part, il n'a pas tort. La licence, on va faire des débouchés, on va dire la licence. Donc il faut encourager des débouchés, il faut un programme général de la prise en charge de mesures. Mais le diplôme ministre il sera intégré dans une société. En même facultative aussi. C'est une matière, mais c'est facultatif. Non, ça c'est pour encourager les moyens. On essaie de voir les causes. Maintenant, comment encourager ça? Ça fait partie, effectivement, obligatoire, avec un coefficient appréciable. مثلا coefficient 4 est-ce que mais ما جات facultatif يعني الامازيغيه كان كارطر effectivement تروح هنا. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge de mesures globales, pas seulement غرباز, il faut penser aussi مادفه. Le licencié en français زعما راه راني شي من licencié تمازيغ تروح هنا في كاس لي ديبوشي اما لكن نروح الخدمه وين كاين ليسونس تمازيغ الخدمه دكتوراه تمازيغ. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Du côté syndical. Est-ce que l'enseignant est un privilégié en Algérie? C'est un peu une question provocante. Non, pas provocante, Mohamed. Il n'est pas privilégié. Il y a la télévision algérienne qui joue un mauvais jeu. À chaque fois qu'il y a une petite augmentation, ils affichent la fiche de paie de l'enseignant. Et en réalité, un salaire, il est lié au pouvoir d'achat. Et généralement, dès qu'il y a un dinar d'ajouter, il est juste pris par l'inflation. Donc on revient, si on parle de pouvoir d'achat, à chaque fois à la case de départ. Donc on ne peut pas parler qu'il est privilégié. Là, ce qu'on a demandé aussi pour sortir de ce cercle-là, vicieux, il doit penser à mettre en place une économie productive de richesse qui va assurer effectivement, qui va stabiliser le marché et assurer ce pouvoir d'achat, chose qui n'est pas actuellement avec tous les requins. Moi je dirais, je les appelle des requins. Donc, on se les privilégiés, à chaque fois, un certain d'euros, l'inflation. L'inflation en syndicat, j'ai eu cette réflexion une fois devant les journalistes chimiques. Tout est importé. Nous on est payé en dinars. Et on débourse en euros ou bien en dollars. Donc, nous pouvons, mais les enseignants, Karnek, c'est un sérum. Le salaire d'un enseignant, c'est un sérum. Maintenant, privilégié, il y a une crise aiguë, il y a du chômage. Donc, le fait qu'il y ait un poste, déjà, il y a on a vu des ingénieurs travailler avec 800 000. On a vu des licenciés travailler de شغل سبب 250,000 أنا قال الحمد لله باسكو آخر 250,000 آخر 800,000 ويا ولاش mais يكون نغال comparativement au pouvoir d'achat le salaire qu'on avait pendant les années 90 il est beaucoup plus supérieur au salaire qu'on a actuellement du point de vue bien sûr capacité du pouvoir d'achat. شحال يقلقني وكنا دني تمسات شهريه يسلم هذا نتفرع شحال يقلقنا كي قلت لماس ونزمينا راه دنينا شحال يتلقى سمحي كان محمد اخطار il faut stabiliser une fois le marché est stabilisé s'il est stable نزمرا دنينا شحال يتلقى باش هذه يعيش باش هذه يخلص الكرا هذه يخلص تريسيتي هذه سكراراويس il va faire face à la rentrée des classes الى اخره mais tant que c'est pas stabilisé donc c'est toujours كليك قارن variable c'est-à-dire l'écart il est toujours constant تزاد. Donc c'est en fonction du marché que l'on peut dire voilà le salaire. C'est vrai, une fois que j'ai eu à intervenir sur une chaîne télévisée, bon, 10 millions à un certain moment, il s'est avéré que mais encore pour celui qui est au 10e échelon, on est à 8 millions et tout. Mais en valeur du pouvoir d'achat, j'aimerais dire, pour un point en 90, un kilo de batates 100 euros, un kilo de sucre 10 euros, un baguette 20 euros. Vous voyez, donc ça flambe. Et aussi, on dépend du marché international. Mais il y a les scores du marché international, il y a les et puis il y a les 1 euro. Et il va mais tu as un dinar, il y a les 14 000. Donc qui paye ça? C'est le fonctionnaire. Donc, on se verra donner les privilégiés, on se verra donner les sauvés. Il est sauvé du chômage.
Mais est-ce qu'avec les conditions de vie de l'enseignant peut parfaire sa culture, peut se documenter, peut apporter un plus réellement, apporter un plus par rapport au minimum qui existe de l'école. Dieu merci, avec l'Internet, donc il peut se documenter, peut se cultiver, effectivement, il y a des moyens. Mais on est passé par une phase, d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené à demander une prime de documentation. Mais il est dérisoire. À un certain moment, on résume là. À un certain moment, qu'est-ce qu'il est privilégié? Une assemblée générale de la rue Charas, à l'époque, le grand mouvement de 2003. On parlait devant des journalistes. Et quels journalistes? Et qu'il y a un enseignant de la salle, et de Badis, il fait Souada. Voilà le soulier de l'enseignant. Donc les moyens, يستكني l'enseignant مسكين ما يسعى يراويس الهود كان وراويس وريزمير لا دير هو سينا ضغط كتابين. D'ailleurs, à titre d'exemple, les livres pour nos enfants ils sont gratuits. Chez gratuits parce qu'ils savent qu'on ne peut pas faire face avec nos salaires. يتمزدوخ ولا شو هو يتمزدوخ؟ ذو مقران تنزدوخ. شي مي ذو مقران. سمي في الصغرايا ديال الليسي. Mais dans le lycée, parce que c'est un moyen d'accompagnement pédagogique. Aux Zmerla, la Théguer, Khatar al-Khudma, Nishir, mais qui est dans l'école? La défense, il doit préparer, il doit corriger, il doit préparer la leçon. Ou tu as de mal à qahwa, ou tu as de mal à hammam. Donc, les années, la fin 70 et début 80, mais des failles, on essaie de faire un logement. Vous êtes des Algériens comme tous les Algériens. اللي أنا قاعد مسكيت يكرون اللي أنا قاعد يجينا au sud خدمة غير فيزيتا تم الرصد يحكيتي لو ديريكتور دو ليدوكاسيون تم الرصد داخلي قيضون يجينا لي زونسينيون وأسوم سن ضرمل وسون سن ضرمل ترن واقي سي لو بروميير ريسبونسابل دو ليدوكاسيون تم الرصد يتي دينان. دونك البروبليم تنزدوخ il est crucial. اش نقارن كوني ايو فند نوغال فاينو كفناني خامن يخامن اكديني غاشيمي ماشي دروس ماشي تيدسيني دروس زيك اسمي بنوني خامن اكنا بنوني خامن هذيك سنه سيرتان بورسونتاج بور ليدوكاسيون ان كوتا اذا يزاريف ساتيسفير ثورة فنانتان خاطئين يا ام الشيخ ام النظام هذيك الشم ديال المعاني دو لا كومبيتيسيون باش هو زيد يصحو خام دونك تيكولو هيدي الصحراء. Mais les enseignants, il y a un autre volet aussi, d'ailleurs j'en ai parlé dans un journal jeudi passé, c'est les logements de fonction qui posent problème. C'est qu'il a dit l'administration, mais il faut la retraite, c'est une fois. Il est d'ailleurs à la donc l'administration elle est vraiment ingrate. Là aussi il faut réfléchir. Et là, on a proposé, et on va le proposer aussi, puisqu'on a une rencontre le 9 avec monsieur le ministre Baba Ahmed, le 9, une réunion, comment dirais-je, hier le bureau Nakunta. Donc on va proposer effectivement qu'il y ait, ne serait-ce que pour ces logements de fonction, un fonds spécial, qu'il va cotiser. Est-ce qu'il va faire la retraite? Une autre question, c'est sur les manuels. Nous, avec la population scolaire qu'il y a, c'est un chapitre qui coûte énormément. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions liées aux nouvelles technologies de la communication et de l'information qui peuvent aider sur ce domaine? Des tablettes, des micro-ordinateurs à bas prix, etc. Les manuels, actuellement, Dieu merci, pratiquement chaque enfant, il a son livre. Ils sont gratuits pour toutes les premières années. Ils sont gratuits pour les enfants nécessiteux. Ils sont gratuits pour les enfants des enseignants. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est financé par qui? C'est financé par l'apport des hydrocarbures. Imaginez, Azka, c'est-à-dire le pétrole, qui peut assurer ce volet social. Qui pourra vraiment l'assurer, ce volet social. Parce que si on veut se projeter dans l'avenir, ça, il est le pétrole. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est le pétrole qui va assurer ces manuels dont vous parlez. Maintenant, les remplacer, là aussi, c'est le problème qui se pose, c'est un problème de coût de ce remplacement. Parce que, et c'est bien beau de les remplacer, donc il faut qu'il y ait une pérennité. Et cette pérennité, c'est lorsqu'il y a une richesse
en dehors des hydrocarbures qui peut assurer toujours cette pérennité. Mais déjà là, ça peut être un générateur d'emploi. Parce que fabriquer des tablettes dans le pays, etc., ça peut être une partie de l'économie productive. Hein. Absolument, absolument. Mais il faudra qu'on réfléchisse à ça. Il faudra qu'on ait cette volonté d'arriver. Mais encore, tellement qu'il faut dire aussi, le politique algérien, il est fermé. Il doit être contrôlé. Donc ce qui leur permet uniquement un contrôle rapide, c'est les manuels. Donc à sortir déjà. On parle aussi de l'Internet dans les établissements, mais c'est un leurre. Les établissements du moyen, ils ne sont pas dotés. Alors que le projet, chaque école, chaque collège doit être doté de cet outil informatique. Il ne s'est pas fait jusqu'à ce jour. Autre chose aussi, les enseignants qui devront assurer ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne recrutent pas. Prof de physique, l'informatique. Prof de mathématiques, et des fois, c'est les élèves eux-mêmes. Vous êtes content du manuel? Ah non. C'est la quantité toujours. Il y a de la quantité. C'est-à-dire les élèves, nous avons mais le contenu, c'est pour cela qu'on parle de cette journée d'études sur la réforme. Il faut revoir profondément le quotidien de l'élève algérien, il est très lourd. Et tout le monde le dit. Donc il faut revoir en profondeur tous ces programmes et voir aussi les méthodes d'évaluation. Parce que c'est à partir de la méthode d'évaluation que l'on peut atteindre le côté qualitatif. Il ne suffit pas que je pose, que je teste un élève sur question-réponse, il me répond et j'applaudis. Non. Je crois qu'il faut répondre à certains tests qui se faisaient dans le passé. Je vais détecter quel est le meilleur des élèves avec une seule question. Parce que vous savez, je peux vous poser une question. Vous allez répondre direct. Mais je peux vous poser une question. Et pour me répondre, vous devez passer par 3 étapes. Et en fonction de ces étapes, et c'est là que je détermine les capacités intellectuelles des uns et des autres. C'est-à-dire que donc même les moyens de test des élèves, il faut les revoir. Il faut revoir aussi les tests psychopédagogiques que l'on fait à la fin du cycle moyen, que l'orientation scolaire elle compte beaucoup. Cet élève, il a les capacités de suivre sciences exactes. Cet élève, il a les capacités de suivre lettres. Donc il faut mettre en place tout ça. ولاش تصل الوقت فغير كان هاد المسليتني غير تروح ما تمسلينا بابا احمد ذا نستعرفن ويسون كون ويس سين مولاي قيليين les syndicats autonomes ça y est sont reconnus. والله محمد vu de loin ذاين نسى les agréés rien. Il n'en est rien du tout. On vit un multipartisme en Algérie mais il n'y a pas de multisyndicalisme. Le multisyndicalisme en Algérie n'est que théorique. On nous a reconnus parce que ils ont rectifié certains engagements avec l'OIT, le BIT, comme la Convention 87, ils l'ont ratifié le 27 octobre 1962. Donc pour satisfaire tout ça, on nous a reconnus. Mais pour nous mettre autour d'une table de négociation, au même titre que le GTA, on est diabolisé. À titre là, vous me donnez une occasion pour vous dire, mes camarades syndicalistes des autres formations m'attendent pour rentrer, pour se réunir et pour riposter contre notre exclusion de la future tripartite. Vous ne participez pas à la future tripartite? On nous a exclus. Lorsqu'on a été reçu à la présidence, on a posé ça. On est des Algériens ou pas? Le CNES, le Conseil national économique et social. Je reçois une correspondance. Je suis donné la correspondance. On s'est réunis avec le GTA pour l'amélioration des pouvoirs d'achat, telle date. Veuillez nous envoyer par écrit vos propositions. لأن الجماعة ذاك اللي جيتي يعني كاين تشكال باش كنفكا لي بروبوزيسيون ينو باريكري يعني كاين اي غرو هنا ستعرف الناس اي غار وكاين خاطر الحرام الكوفري اللي بغا نهني une précision. Le mémorandum, le fameux mémorandum CNES du GTA jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas public. Il n'est pas public. Les fameuses 25 propositions pour... Il n'est pas public. D'accord. Non, c'était juste on a omis une proposition. Bon, خما الناس تشكاو وتشكاو انا ومن بعد خدمه sur une introduction dans ce sens. C'est-à-dire, j'ai comparé les syndicats en Algérie et ailleurs, où ils sont associés même aux prises de décision. Toutefois, les propositions là. Donc, on est diabolisé. C'est vrai, à la rencontre avec le ministre. C'est vrai. On va se rencontrer. On va parler des problèmes profondément. Mais à chaque fois qu'on a le salaire,
c'est pas de mes prérogatives, c'est le Premier ministre. Donc Amzoun ou Dimograna. تمسلينا فاهل اسي قالت لي تخدم تقول مالو سانديكاليست زمر تخدم دي ثمورت دي ثلويث بلا ما تساعد ظهور انا ما كخدميش اما زعما تخدم سانديكاليست اكزيرسي سون دروا سانديكال ايا وغورنا دت ما قارد اسي دي صباح التمثال تامي تمديد On est allé faire un sit-in plusieurs fois, يجمعنا le commissariat. C'est mon droit de faire un sit-in. C'est pour mon droit de réclamer une vie décente, des problèmes socio-professionnels. Mais à chaque fois, soit c'est la justice, la grève est décrétée illégale, les ponctions sur les salaires. Mais une journée de grève, et pourtant, nous une journée de grève, on a des enfants devant nous, on rattrape le temps. Donc pourquoi Arnouyes vraiment avec un certain moment, avec les banques liées des crédits, ils peuvent dire monsieur Marien, il y a une autre forme de grève. Achimi, nous c'est qui sixième de retraite de salaire, septième de retraite de salaire, et ça se répercute. Donc ils mettent le syndicaliste يريش يردكسو هذه يتباعوا لو موفمون اميك هذه يقيم اميك ما يتباع السالاري نسي ليها شوري ما يقيم مزونه كن يخدعوا محمد. En Algérie, il n'y a plus d'organisation de lycéens, d'étudiants, il n'y a plus. Parce que c'est quand même des partenaires. C'est le désert de ce côté-là. Le Sahara. Il n'est qu'une l'un des années 70 qui était vraiment un fleuron. C'était un mouvement d'ensemble. Lorsque les syndicalistes se mettent en grève, tous les mouvements ils se mettent de la partie, se relèchent. Les interclasses, les interlycéens, l'ENZI, où ils faisaient bon vivre dans les établissements, on rejette. L'autonomie de ces élèves pour se prendre en charge, ou les chiites. Le programme chargé, mais d'une façon désorganisée et non pas avec une organisation bien écoutée et cadrée. Les mouvements à l'époque, il y avait même un journal initié par ces groupes d'élèves. Là, c'est le désert culturel à l'intérieur des établissements. Et là, justement, on a parlé à un certain moment. Il faut revoir aussi ce côté-là. Mais le problème des programmes, il faut que l'école va devenir un lieu où il fait bon vivre. Que أقرور ما يكشم الرينا وسي تشبيرا يمانيز بالله الحبس يكشم ما يرتاح ما يلي bien moralement à l'intérieur il peut acquérir aussi des connaissances il sera beaucoup plus à l'aise. زراك الشيء اللي مدبر الناس المذنة معنا تحسوا كثيك ولا ما كان لي زادجوان ليدوكاسيون توحقروا الحصه ما كانوا وقد شمال بوكراون وتسمع وين مالا غير زرا داكشي سانديكاش المذن ماشي تسموغلينك حسام ما كنولاش تدوك لي بوكرا ولا غادي كان حسنا نشتا ماشي هنا رانا اي حاجه باسكو لو بروبليم لي زادجوان ديدوكاسيون دون النهار تحويج مثلا سمحي لي باش يدوا غرفاز تحويج راه لا لوتي كونتينيو كي قران وين يداني دانا لا لوتي كونتينيو لو بروبليم دي زادجوان ديدوكاسيون اي دي كور كومان il est très mal posé. Le poser comme équation de pouvoir d'achat, oui, comment améliorer son pouvoir d'achat. Mais le poser comme problème de statut, là, ça pose problème. L'adjoint d'éducation, il faut dire les quatre vérités. Il est recruté avec un niveau terminal. La crise, les ingénieurs, des licenciés, se font un concours. Le concours il est ouvert au terminal, certificat de scolarité terminale, qui sera classé à telle catégorie. Point de le concours. On va déclarer qu'il suis licencié et qu'il suis ingénieur. Mais là, il faut dire les quatre vérités. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat convenable pour. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des prix. Mais Aïdinir, à classer à la 12, le licencié, celui qui est recruté avec un certificat de scolarité à classé à la 12, ou qui sera recruté avec bac plus 5 classé à la 13, c'est fruit de l'équation. Vous parlez avec eux, c'est-à-dire, là, on veut qu'il y ait des promotions tout au long de sa carrière. Mais quant à dire, dès le départ, je veux être classé à telle catégorie, ça va toucher d'autres catégories quand même. Il faut qu'il y ait une certaine logique. Pour qu'il y ait ce niveau terminal, قبله مثلا ويتسوفوا غير ومن بعد يدينا سير نكيني l'ingénieur.
Les syndicats autonomes, ils sont forts au niveau du secteur de l'éducation. Comment vous expliquez que l'expérience ne prenne pas encore ailleurs? Mohamed, pas seulement au niveau de l'éducation. Mais c'est les partenaires, c'est dans la fonction publique. J'étais à la tête de la coordination des syndicats autonomes en Algérie depuis. Mais les plus puissants, c'est le secteur de l'éducation. On n'a pas 1014 syndicats. Non, la santé aussi. Qui sont mes partenaires. Nous sommes d'ailleurs, on va se réunir prochainement. Concernant cette tripartite, ils sont à 6 ou 7. L'éducation, on est à 7. Il y a l'éducation, l'enseignement supérieur, il y a les vétérinaires, il y a les psychologues. Là où il y a plus d'activité, effectivement, ça, c'est l'éducation. La chimie, parce que les nègres, محقرانيت. اسمي ذكر سمنو en 2003. نسوا حقار يوتو حقرانيت ولاش؟ ماده درد الشيخ يقول هذا كان اسمنا المسكين. Et il fallait lutter. Lorsqu'on a lutté, ils ne savaient pas que l'enseignant du secondaire, c'est un universitaire qui a passé 4 ans. Pour eux, il y a un cheikh. Donc, et à l'époque, je me souviens du premier point de revendication, augmentation de 100%. Attention, je suis d'accord, vraiment que 100%. Mais 100% c'est relatif. Mais il y a 100% en 10,000, 100% de 900,000 qui était notre salaire de base. C'est 900,000. Vous voyez, donc, il y a de l'éducation. Les syndicats de l'éducation montent beaucoup plus au créneau que les autres. بغيت نسالي شتا مازال تسويق في لي زوفر سوسيال ثلاث مسات نسال فلاس شحال نبتي كان يفو ديسونتراليزي نا تقيمه كافلا نا ماشي نو هذاك محمد ني با ديسونتراليزي الشيمي كاينين هو كاع لي سنان يفون ديسونتراليزاسيون لا تاق لا ديسونتراليزاسيون خاطر اون جيستيون دو بروكسيميتي اللي ميو كونترولي قارنا خير 10000 ديال الجي في هو 100000 ديال الجي في محمد ومن بعد تيجي كنو تيدي تسكرها. Donc on a demandé ce qui est une décentralisation, une gestion au niveau des établissements. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une tergiversation de la part du ministère. Le WEL, elle sera décentralisée. Le WEL, il a le vote. Le vote, il n'y a pas eu un vote régulier, on l'a dénoncé. On va se la centralisation avec 60... Nous connaissons depuis 38 et depuis 62. Donc elle est centralisée. Jusqu'à l'heure où on parle, on aura des avec les milliards, il a des milliards de la décentralisation, c'est pour éviter les الصوضه غيماني وما مضروحه كود لو جي تي ا اون جوستيس سميت ديالنا 50 مليار ني يروح عندي خليفه بونك جاسوم بوف من صوب لو دوسي il était clos تيجي على لاند اي قارن on pourra contrôler on leur a retroqué vous ne pouvez pas contrôler le contrôle il doit se faire de proximité زمرضات صرفوا 20 مليار réellement et les factures صرفوا 3 مليار donc 2 مليار روح انت تجال. Une décentralisation, une gestion de proximité dans les établissements, une gestion advent, une répartition des biens des œuvres sociales advent, où actuellement ça patine, ça n'a pas encore commencé. Les œuvres sociales, il faut un décret que les œuvres sociales sont gelées à partir d'août 2010. Midou Senaka, la dernière fois, avec le président de la commission, il a fait 800 milliards de dollars. 800 milliards. Les wilayas n'ont pas respecté le décret ni de gel. Ils ont continué à imputer les dépenses. Tout l'argent, il a fait 800 milliards. Mais est-ce que la question des œuvres sociales, ce n'est pas la question du rapport de force syndicale? C'est une façon de favoriser un syndicat par rapport à d'autres. Le rapport de force, c'est pas un rapport de force, mais là vous me rappelez la dernière entrevue, pas la dernière que j'ai eue avec Ben Bouzid, je revenais d'Oran. Il faillit discret, c'est que le chef du cabinet à Fenstein. Il rohet. Monsieur le ministre, carrément, à la rigueur, un arsine syndic, celui qui veut la centralisation, celui qui n'écoute. J'ai signé avec ces syndicats pour arrêter la grève, je ne vais pas revenir à le faire. Ce n'est pas que les œuvres sociales sont centralisées ou de se à le faire.
Mais malgré ça, on a arraché quand même certains votes. C'est un vote, c'était bidon. C'était Ougadni l'un avec la centralisation. Ils ont le droit de poser leur candidature. Ceux qui sont avec la décentralisation n'ont pas le droit. Ils n'ont que le droit de mettre le bulletin non pour la centralisation. Mithada, vous n'avez même pas le droit de la commission paritaire. Alors, il dit non, le rapport de force, c'est il y a des syndicats qui n'ont de force que par le fait qu'ils ont accès justement à la gestion des... Mais qui est de force? Non, c'est-à-dire, mais de force. Le ministre a cédé. On s'est accroché. Le vote, l'administration, il se fait un décret où il faisait l'éloge du bulletin numéro 1. C'est clair, noir, écrit noir sur blanc. Donc, il dit pour. شوف غادي نير نهضر روح مثلا روح بويم لي زوفر سوسيال mais نبغى نزارني اذا روح لي مليار نظام. Il n'y a pas de passation de consigne. Ils ont signé que les passations de consigne, ce sera par une commission gouvernementale. On aurait aimé, pour plus de transparence, qu'il y ait une commission mixte, gouvernement-syndicat, pour assurer vraiment une véritable transparence et une passation de consigne. Il n'y a ni passation de consigne concernant la gestion antérieure, ni passation de consigne concernant les biens immobiliers détenus par l'ancienne gestion. C'est vraiment mal. D'accord. L'inversion de la courbe démographique, la conséquence est sur beaucoup d'écoles. Puisque au niveau d'énormément d'écoles primaires, il est difficile d'assurer toutes les rentrées. C'est une rentrée sur deux qui sont assurées quasiment. À cause des élèves. À cause de l'inversion de la courbe démographique. Il n'y a pas assez d'élèves. Vous savez, là je vais me référer à une étude faite par l'ancienne APW de Tizi Ouzou. Et j'ai eu l'occasion, il me l'a transmis un certain que je salue, qui étaient membres de cette assemblée. Ils ont fait des statistiques, ils ont découvert énormément d'exodes de cadres de la wilaya de Tizi Ouzou. En dehors du taux de natalité, il y a aussi l'exode de certains cadres qui quittent la wilaya de Tizi Ouzou. Donc c'est un phénomène localisé à Tizi. Localisé à Tizi Ouzou. Plus le taux de natalité. Le taux de natalité, il est lié à la crise que vit la jeunesse algérienne. Ils ne se marient pas tôt, contrairement aux années 70, aux années 80. Donc ceci a fait effectivement qu'il y a moins de naissances. Donc le taux de natalité il est en baisse. Ajouté à ça, c'est un chiffre que j'ai oublié mais qui est alarmant. Donc il faudra penser comment stabiliser les populations en Kabylie. Et les stabiliser, c'est en leur octroyant des moyens qu'ils peuvent trouver ailleurs. Et à commencer aussi par un poste de travail. Poste de travail, problème de sécurité. Personnellement, je suis dans le cas. J'ai quitté la wilaya de Boumadèche, que je regrette, à cause de cette insécurité, effectivement. À cause de l'harma, à cause d'autres choses. Donc il y a énormément de facteurs qui font que les cadres kabyles qui vivent en Kabylie quittent la Kabylie pour aller avoir la paix ailleurs. Donc ça fait effectivement, il y a des écoles qui ferment. Ajoutez bien sûr le taux de natalité qui est très épaisse. C'est la violence dans les écoles. La violence scolaire, notre syndicat a eu l'occasion de faire 2 journées d'études sur la violence scolaire avec des spécialistes et en partenariat avec une ONG, Frédéric Hébert, qui est installée en Algérie, qui nous accompagne dans pas mal de choses, la formation et la violence, c'est les conséquences de la décennie noire à dans l'Interreka, effectivement. Il y a énormément d'enfuis chez l'enfant, il y a des souffrances. Il y a la pauvreté. Donc, il y a la pauvreté aussi, qui est un facteur aussi qui peut aider à ce que l'enfant soit violent. Et la crise économique, effectivement, joue un rôle vraiment prépondérant dans la violence que l'on vit à l'intérieur des écoles. Il faut qu'il y ait une prise en charge. Il faut que la télévision algérienne, qui est un média lourd, se mette de la partie pour sensibiliser. Il faudra aussi que le rôle du psychologue qui est dans l'école doit jouer un rôle aussi. Il faudra aussi protéger le professeur, faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas tricher, que s'il triche,
il doit être corrigé. C'est pas bien de tricher parce que s'il triche, c'est comme s'il prend de la drogue, kiff. Donc, on a constaté ce cas, surtout dans les surveillances des bacs. Il suffit que le surveillant surprend le candidat et c'est la bagarre. On a eu même ceux qui ont eu le nez cassé, même à le tribunal. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et ça doit commencer de la maison vers l'école. L'école, ne serait-ce que prendre 1 heure par jour, 1 heure par semaine, sensibiliser les enfants sur la violence, leur faire comprendre les dangers qui les guettent en étant violent vis-à-vis de son camarade. Et n'ira que le rôle des psychologues à l'intérieur de l'école, il doit être très bien. السن سقسين دي باش تحميل دارت كان ستوزل سقسام زوار غاد زرا غير سوير لو نيفو ولي قارن مات دي ثمورت زيك الجزائريين تسكين لي زولمبياد لي ماتيماتيك تاهم ديم زوره بغا فغي دين هاندا ما الا كرا تسكين والله راه قلت دايما تساوى دارتي شاك فوا قايدين سينيور زيك لا يافي اون ايتي اكومبانيي avec un journal de mathématiques, il a ingéré les livres Weber et des enseignants de qualité, des tables rondes sur les mathématiques avec les enseignants. À l'époque, c'était des coopérants. Manchiga, à les Olympiades de mathématiques, se font 10 jours. ثورة من نوح ما إلا نقارو الدوان قارو نتوعي الدوان قارو. وشو ذي قارنت ولا التصميمات ديال الثانويين ديال الليسي؟ الآن المدن تقوادن شات. Non, à un certain moment, ils étaient vraiment consistants, durs, et ward et d'avoir. Et qui j'ai les capacités de en sciences, d'avoir un bac avec mention. Je me d'avoir très bien, je me en sciences. نهضر كود le ministre de l'éducation الناس يتقص les capacités et l'occasion de s'inscrire dans n'importe quelle filière à l'université pour les encourager. C'est ce qui s'est fait. Mais toujours est-il que ça demeure que c'est faible. Il y a un nouveau programme qui est venu avec l'approche par compétence. Je parle surtout en mathématiques. Les élèves, les enseignants, ils n'étaient pas préparés. Et il y a 4 ans de ça, les élèves, c'est vrai que c'est l'approche compétence. C'est la question qui mérite d'être posée. Si vraiment c'est l'approche par compétence, اشي ما تتكسر موت الهرة اشي ما تداوي اخي نوري وين كان داكي دي فرنسا فانسون بيون انا غلاف نسيغمين القرايه المولانتي غادي يعاود انت كيقارن كسا كل شويه يردوا بلين انا 16 سكواسن 2014 زمرا مسلينا فانشتاكيا اتساعدينو كيقرا سيراريان دو فيغ دوبلي لي زيلاف في الناوي غادي عدينو كاكنيا شتيني ماشي ذاكي وكيدني تزقل قارن ودون زميرات تبعني لقات نحبس ماشي نحبس هذا نحبس هذا نشجع لا فورماسيون بروفيسيونيل il faut pas condamner tout le monde à faire l'enseignement général. À faire l'enseignement général. وزمير دارها وتسافر les capacités. Là, il faut détecter effectivement l'incapacité de l'enfant. Mais tu peux découvrir l'incapacité de l'enfant à aller très loin dans ses études. L'orienter d'une façon précoce vers la formation professionnelle. Il y a des gens qui sont manuels, il y a des manuels de façon précoce. Et il va devenir millionnaire. Il y aura une lumière dans son domaine. Voilà, il veut vivre la même crise que la Chine. المير وي هذه تبع ثمور في الجزائر فالمير في ناس Merci à vous aussi et merci, ça m'a fait plaisir. ولا نكون يعطيك النظام طاسو مسلي يعني لا كيف تجينا نقيم 3-4 سوايع باش نمر محمد ولا سيد معليش ولا شغل في النحور هذا السوجي كاين ليسونسيال دي بسفلي دي شي دوالات مسليت لا استنمر في يكونوا دي قمنيتنا قيم في دوالين دار تلفزيون دو على رونا سكا سير مرجع كون في الويت ارت مينيت